Any doubt on these two differences? Any doubt? If I create any login, the login means you will just enter into the server only. Okay. If you do not map the user, then you will not access any database. Why this is there means, okay. For example, we have one server, okay. Under one server, okay, under one server, there might be a different databases, okay. One database is for a HR team, okay. It means that database is having a complete employees data and their salaries, and one database is for a some other department, like no some savings account, some other. If you take banking, I will explain easily. For example, one database is for a personal loan customer database, okay. Other database is for a house loan customers database, and one database is for a savings account customer database, and one database is for a some no current account customer databases. But databases are in one server, but databases are different. So in the organization, departments are also different, okay. For handling the personal account, savings account, there will be a separate team. For handling the personal loan department, that team is also different, okay. So every team is different, but all the databases are in single server. So we will create the logins for whoever want. I will create the logins for everybody, like personal team logins I will create, sales team logins I will create, hmm, savings account logins I will create. But I will give the access to their respective databases only. I will not give access to all the databases. I will give access to their respective department database only. I will not give to everyone. Okay. I can say in some other way also. Okay. I can say in some other way also. That a server is in, you can assume is in Delhi or Mumbai. Okay. And in the same server, okay, in the same server, we are having a sales data of Hyderabad sales data, and Chennai sales data, and Pune, Mumbai sales data. Sales heads are different, okay. Sales heads are different, okay. Hyderabad sales head is different, sales team is different, Chennai sales head and sales team is different. So all the states databases are in one server, databases are different. So we will create the logins, but to their respective states logins will give the access to the respective databases. For example, Shrikant is handling the Hyderabad city. Okay, Hyderabad, Telangana is handling. So for a Shrikant login, I will only give the access to complete Telangana database. He will not able to touch other databases. If he is trying to open also, it will not access. But for a Shrikant like Chennai, Telangana, Andhra, for Bangalore and Kerala, overall there will be some India level sales set, right? For that login, for India level sales set, we will give permission to access all the databases. I will give permission to all the databases. He can able to access all the databases. Likewise, we will restrict what they can access and what they cannot access. As a DBA administrator, you are the person to define for to whom we need to give the permission, to whom we do not give the permission, and also what kind of permissions you have to give. For example, whether he can only see the data inside the tables or he can also update the data. For a lower mid-range people, we just allow them to only read the data. Okay. For a end user, like mid-range employees like manager and area manager, we will not allow them to modify any data. So there will be no control. If you give permission to everyone for modify or update,
the centralized control will miss. I hope you understand the requirement, right? See, now I given permission for a Ishika login, okay, for two databases. One is for Ashok and other one is for Sudhir test. Okay, because I got a request from a team. Login is Ishika. Please give permission to Ashok and Sudhir. What I did, I just gave permission to Ashok and Sudhir. She can only access these two databases. Other than that, if we try to access any other databases, for example, okay, trying to access Dell databases, see, not able to access. Sudhir database, trying to access, she will not able to access. So user is to whom we can give the permission at a database level. Login is just server entry. I already told you, na. For example, it is a entry into the compound, and this is entry into the room. Which room you can able to enter? Like room means it is a database entry. It is a server entry. So I hope no doubt on this point. These two differences you are clear, right? Any doubt on this topic, Shrikant, Raghu? ఈ టాపిక్ 3 days వెళ్తుంది. ఫస్ట్ డే బేసిక్స్ కానీ క్లియర్గా లేవు అంటే మీ సెకండ్ డే నుంచి కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఏదైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి, ఎందుకంటే 3 days టాపిక్ చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. మీకు అదే చెప్తున్నాను కదా, మీరు ఒక రోజులో పని చేస్తే, మీరు ఒక 8 tickets హ్యాండిల్ చేస్తే 2-3 tickets వీటి మీద పని చేస్తారు. టక్కన పింగ్ చేసి నాకు లాగిన్ కావట్లేదు అంటారు. ఓకే, టక్కన పింగ్ చేసి నాకు ఈ డేటాబేస్ యాక్సెస్ లేదంటాడు. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఈ డేటాబేస్ యాక్సెస్ చేస్తుంటే ఏం ఎర్రర్ వస్తుంది? అప్లికేషన్ వాళ్ళకి ఎండ్ యూజర్కి అన్ని తెలీదు. ఓకే, వాడు ఏం చేస్తాడు, దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తాడు, ఇట్లా వచ్చింది. ఓకే, టక్కన దీన్ని స్క్రీన్ షాట్ తీసి నీకు ఒక టికెట్ వేసేస్తాడు. ఐఎమ్ అనేబుల్ టు యాక్సెస్ దిస్ డేటాబేస్ అని వేసేస్తాడు. వాడి పర్మిషన్ ఉందా లేదా సంబంధం లేదు, నాకు పని చేయట్లేదు అంటాడు. అప్పుడు నువ్వు వెరిఫై చేసి, నువ్వు బాబు యూ డోంట్ హ్యావ్ యాక్సెస్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ డేటాబేస్, ప్లీజ్ చెక్ విత్ యువర్ మేనేజర్. If you really need access, please raise a ticket, then I will provide the access. సమ్టైమ్స్ ఏమవుతుందంటే పాస్వర్డ్ ఎక్స్పైర్ అయిపోయి ఉంటుంది, వాళ్ళకి తెలీదు. ఓకే, పాస్వర్డ్ ఎక్స్పైర్ అయిపోయింది వాళ్ళకి తెలియదు. ఇప్పుడు నేను చూడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళు పాస్వర్డ్ మార్చుంటారు, పాస్వర్డ్ తెలియదు. నేను ఏం చేస్తానంటే ఇప్పుడు పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేస్తాను. ఓకే, లాగిన్ చేస్తుంటారు, టక్కన దీన్ని స్క్రీన్ షాట్ తీసి మెయిల్ పెడతారు, యూజర్ తీస్తారు. ఈ యూజర్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకంటే మనం ఇంటర్నల్గా ఈ యూజర్ అనుకుంటున్నాం కాబట్టి, ఇలా ఇష్ట అనుకుంటున్నాం కాబట్టి, ఓకే, రియల్ టైంలో వస్తే ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఉంటారు, 500 అబోవ్ ఉంటారు. ఓకే, వాళ్ళు లాగిన్ చేస్తుంటే ఇట్లా వస్తుంటుంది. ఓకే, దీని స్క్రీన్ షాట్ తీసి నాకు లాగిన్ చేస్తుంటే ఎర్రర్ వస్తుంది పెడతాడు. ఓకే, నీకు లాగిన్ వస్తుంది ఎర్రర్ వస్తుందంటే వాడు ఏ టైంలో వస్తుందో నీకు చెప్తాడు. అప్పుడు నువ్వు ఏం చేయాలి, లాగిన్ వస్తుంది ఎర్రర్ వస్తుందంటే యూ హ్యావ్ టు గో టు ద ఎర్రర్ లాగ్స్. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు గో టు ద ఎర్రర్ లాగ్స్. ఓకే, హియర్ వీ కెన్ సీ SQL server logs. Okay, open the error logs, double click on it. Okay, click on server logs. Okay, ఏం ప్రాబ్లం వస్తుంది, లాగిన్ కావట్లేదు. ఓకే, ఈ మెసేజ్ కాంటాక్ట్ టైప్లో జస్ట్ టైప్ లాగిన్. ఓకే, లేకపోతే అది ఏ లాగిన్కి ఇష్యూ వస్తుంది, ఇష్యూ కానీ లాగిన్కి ఇష్యూ వస్తుంది. ఆ లాగిన్ నేమ్ టైప్ చేసి అప్లై ఫిల్టర్ కొట్టి ఓకే కొట్టండి. ఇక్కడ ఫిల్టర్ కొడితే ఇక్కడ ఎర్రర్ ఏం చూపిస్తుంది చూడండి, ఎందువల్ల లాగిన్ కావట్లేదు. Can you guys see my screen? ఎందుకు లాగిన్ కావట్లేదు? సో అప్పుడు మీరు వెరిఫై చేసి మీరు దీన్ని స్క్రీన్ షాట్ తీసి, బాబు యు ఆర్ ఎంటరింగ్ ద ఇన్కరెక్ట్ పాస్వర్డ్. ఓకే, ప్లీజ్ ట్రై టు ఎంటర్ ద కరెక్ట్ పాస్వర్డ్. ఓకే, లేదంటే వాడు పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేసుకుంటాడు, లేకపోతే మీకు రిక్వెస్ట్ పెడతాడు పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేయమని. మీరు ఏదైనా 1 time పాస్వర్డ్ క్రియేట్ చేసి వాడికి ఇస్తే వాడు ఫస్ట్ టైం ఆ పాస్వర్డ్ లాగిన్ అయ్యి సెకండ్ టైం తర్వాత వాడు చేంజ్ చేసుకుంటాడు. దీస్ ఆల్ ద థింగ్స్ యూ హ్యావ్ టు డూ. ఓకే, దీని మీద మీకు నేను పక్కా చెప్తున్నాను కదా, 2-3 tickets మినిమం వస్తాయి. ఎవడో ఒకటి పింగ్ చేస్తుంటాడు, నాకు ఇది పని చేయట్లేదు, నాకు లాగిన్ కావట్లేదు, నాకు ఈ డేటాబేస్ యాక్సెస్ లేదు, నాకు ఈ టేబుల్ యాక్సెస్ లేదు. ఓకే, నేను ఈ డేటాబేస్లో డేటా ఇన్సర్ట్ చేస్తుంటే ఎర్రర్ వస్తుంది. వాళ్ళు రీచ్ అవుతూనే ఉంటారు, మీరు దానికి రెస్పాండ్ అవుతూనే ఉండాలి.
సో ఐ హోప్ యూ గైస్ క్లియర్ టిల్ హియర్. ఓకే, లాగిన్ అయిపోయింది, సర్వర్ రెండు డిఫరెన్స్ చెప్పాను. ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఈ లాగిన్స్లో, ఓకే, ఇన్ దిస్ లాగిన్ ఐ విల్ షో యూ హౌ టు క్రియేట్ ఏ లాగిన్. ఓకే, ఈ లాగిన్లో కూడా మనకు రెండు టైప్స్ ఉంటాయి. ఓకే, వన్ ఈజ్ ఎస్క్యూఎల్ లాగిన్, ఓకే, అదర్ వన్ ఈజ్ విండోస్ లాగిన్. ఓకే, సో ఇవి ఎలా క్రియేట్ చేయాలి? ఓకే, ఫస్ట్ లెట్ మీ క్రియేట్ సీక్వెల్ లాగిన్. ఓకే, లెట్ మీ క్రియేట్ సీక్వెల్ లాగిన్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఈ అశోక్ నాయుడు కొల్లా అనే క్యాండిడేట్, లెట్ మీ స్టార్ట్ దిస్. అశోక్ నాయుడు కొల్లా అనే క్యాండిడేట్ ఈజ్ 1 dBA. He is 1 dBA. Okay, he is 1 dBA. He got a request from application team. Okay, please create a login. Okay, login for a server Ashok. Login name, he'll mention the login name Raghu. Okay, login name Raghu. Sometimes he will mention a user mapping also. User mapping for a database Sudhir. ఇట్లా క్రియేట్ చేయమని చెప్తాను. ఓకే, సో ఇదే రిక్వైర్మెంట్, ఇంతే రిక్వైర్మెంట్ మీరు క్రియేట్ చేయాలి. ఈ లాగిన్ రఘుని క్రియేట్ చేసి మీరు యూజర్ మ్యాపింగ్ ఏది ఇవ్వాలా, డేటాబేస్ సుధీర్కి మాత్రమే ఇవ్వాలా. ఈ రిక్వెస్ట్ ఎవరు పెడతారంటే, ఎవరు పెడితే వాళ్ళు బెటర్. ఈ పర్సన్కి, ఈ రఘు అనే పర్సన్కి పర్మిషన్స్ ఎవరు ఇస్తారు అంటే వాళ్ళ మేనేజర్ రిక్వెస్ట్ పెడతాడు. ఇప్పుడు నువ్వు కంపెనీలో జాయిన్ అయ్యావమ్మా, నువ్వు జాయిన్ అయ్యావు, నీకు మెయిల్ ఐడి, నీకు ల్యాప్టాప్ అలొకేషన్ చేయమని చెప్పి నీకు నువ్వు పెట్టుకుంటావా, నీకు ఆటోమేటిక్గా వచ్చేసి నీకు వస్తాయా? నీకు మెయిల్ ఐడి ఎవరు క్రియేట్ చేస్తారు, ఎంప్లాయ్ ఐడి ఎవరు క్రియేట్ చేస్తారు? ఆ రెస్పెక్టివ్ హెచ్ఆర్ టీమ్ క్రియేట్ చేస్తారు, అవునా కదా? ఆ రెస్పెక్టివ్ హెచ్ఆర్ టీమ్ నీకు రిక్వెస్ట్ క్రియేట్ చేస్తే నీకు ఎంప్లాయ్ ఐడి, మెయిల్ ఐడి ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తాయి. నీకు అవి రెండు వచ్చిన తర్వాత నువ్వు ఒక టీంలో ఒక మేనేజర్ కింద అసైన్ అవుతావు. ఆ మేనేజర్ రిక్వెస్ట్ ఏం చేస్తాడు, నీకు ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉంటాయి, నీకు ఏమేమి రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉన్నాయి, నీకు ఎలాంటి సర్వర్, ఎలాంటి వెబ్సైట్స్ యాక్సెస్ కావాలా, ఎలాంటి పోర్టల్ యాక్సెస్ కావాలని చెప్పి అతను నీకు రిక్వెస్ట్ పెట్టమంటాడు. అతను రిక్వెస్ట్ పెట్టిస్తాడు నీకు. లేదంటే ఎలా రిక్వెస్ట్ పెట్టాలో నీకు రేజ్ చేసి, నువ్వు రేజ్ చేసిన తర్వాత అతనికి అప్రూవల్స్ వెళ్తాయి మీ మేనేజర్కి. మేనేజర్ హ్యాస్ టు అప్రూవ్ దట్. వన్స్ మీ మేనేజర్ అప్రూవ్ అయిన తర్వాత నీకు కావాల్సిన పర్మిషన్స్ వస్తాయి. సేమ్ అంతే. ఇప్పుడు ఈ రఘు అనే క్యాండిడేట్కి ఇలా రఘు అనే మేనేజరు లాగిన్ క్రియేట్ చేసి ఈ డేటాబేస్ పర్మిషన్ ఇస్తున్నాడు. ఓకే, సర్వర్ ఇది. సో ఇప్పుడు నాకు వచ్చిన రిక్వెస్ట్ ఇది. ఇప్పుడు నేను యాజ్ ఏ DBA I have to go to the SQL server. Right click on the login. Okay, securities, go to the securities. Right click on the login. New login. పేరు ఏం పెట్టాలి మనం? లాగిన్ ఏం ఇచ్చారు మనకి? రఘు, కరెక్ట్. సో గివ్ రఘు. సో మనకు క్రియేట్ చేసేది SQL authentication. Now we are going to create a SQL authentication. Please create a SQL login. SQL authentication. Okay. So now we are going to create a SQL login. SQL login లో రఘు, R క్యాపిటల్ పెడతాము. రఘు లాగిన్ పేరు రఘు. పాస్వర్డ్ ఏం పెడతాము? పాస్వర్డ్ వచ్చేసి 1 time పాస్వర్డ్ ఏదైనా పెడదాం. ఓకే, 1 time పాస్వర్డ్ పెడదాం. 1 2 3 4. ఓకే, 1 2 3 4. ఓకే, వన్ టైం పాస్వర్డ్ పెడతాను. N4 పాస్వర్డ్ పాలసీ, N4 పాస్వర్డ్ ఎక్స్పైరీ, యూజర్ మస్ట్ చేంజ్ ఇది నెక్స్ట్ లాగిన్. ఓకే, దీన్ని పెట్టి ఓకే ఈ టిక్లీ చేస్తే ఉందంటే యూజర్కి నువ్వు 1 time పాస్వర్డ్ ఇచ్చేసిన తర్వాత అతను ఎప్పుడైతే లాగిన్ చేస్తాడో అతను ఓన్ పాస్వర్డ్ పెట్టుకోవాలా, మారిపోతుంది పాస్వర్డ్. ఓకే, లాగిన్ క్రియేట్ చేసినాక అతనికి పర్మిషన్ దేనికి ఇమ్మంటున్నాడు? డేటాబేస్కి యూజర్ మ్యాపింగ్ దేనికి కడుతున్నాడు? ఫర్ సుధీర్. ఇట్ జస్ట్ గో టు ది యూజర్ మ్యాపింగ్, సుధీర్ డేటాబేస్ మీద క్లిక్ చేస్తాం. ఓకే, ఈ సుధీర్ డేటాబేస్ మీద క్లిక్ చేస్తే మనకి డిఫాల్ట్గా ఇక్కడ పబ్లిక్ అని వచ్చి ఉంటుంది. ఓకే, ఈ పబ్లిక్ ఏంటి అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ పబ్లిక్ రోల్ మ్యాప్ అయింది అంటే ఇక్కడ మనం క్లిక్ చేసినా చూడండి, నేను ఏం క్లిక్ చేయాలి, ఇక్కడ క్లిక్ చేసినాక ఇక్కడ టిక్ కొట్టినాక కింద హైలైట్ అవుతాయి.
టిక్ తీసేస్తే డిసప్పేర్ అవుతాయి. ఓకే, అంటే డల్ అవుతాయి. ఓకే, క్లిక్ చేసినాక హైలైట్ అయింది. పర్మిషన్ ఇచ్చిన తర్వాత ఈ పబ్లిక్ ఇచ్చామనుకో, ఈ పబ్లిక్ అంటే బై డిఫాల్ట్ ఓన్లీ రీడ్ యాక్సెస్, అది యూ విల్ నాట్ డూ ఎనీ మోడిఫికేషన్స్. బై డిఫాల్ట్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ రీడ్ యాక్సెస్. ఓకే, ఇట్లా మ్యాప్ చేస్తాం. వాడు ఏం మెన్షన్ చెప్తాడు, ఒకవేళ అతను మెన్షన్ చేశాడు అనుకో, ఓకే, సమ్ టైమ్స్ విల్ మెన్షన్, ఓకే, పర్మిషన్ వచ్చేసి, ఓకే, పర్మిషన్ వచ్చేసి వాడు చెప్తాడు, ఓకే, ఏ పర్మిషన్ ఇవ్వాలని, డేటా రైటరా, డిడిఎల్ అడ్మినా, ఓకే, ఇది మెన్షన్ చేస్తుంది, డిడి యాక్సెసా, పబ్లిక్ ఏం కావాలని మెన్షన్ చేస్తాడు. అప్పుడు నువ్వు వాటికి కావాల్సిన మెన్షన్ చేస్తావు. అతను ఏం మెన్షన్ చేయలేదు అంటే బై డిఫాల్ట్ విల్ మ్యాప్ పబ్లిక్ రోల్. ఓకే, నేను ఇక్కడ రఘు అనే లాగిన్ ఉందా ఇప్పటి వరకు? రఘు అనే లాగిన్ లేదు కదా. సో నవ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ రఘు లాగిన్. రఘు లాగిన్ క్రియేట్ చేసి ఓకే చేస్తాను. ఇప్పుడు రఘు లాగిన్ వచ్చిందా? ఇప్పుడు నువ్వు ఆ యూజర్కి ఆ టికెట్లో ఈ విల్ క్లోజ్, ఓకే, ఈ విల్ క్లోజ్, లాగిన్ ఈజ్ క్రియేటెడ్, ఓకే, లాగిన్ ఈజ్ క్రియేటెడ్, పాస్వర్డ్, పాస్వర్డ్, పాస్వర్డ్ 1234, ప్లీజ్ చేంజ్ వన్స్ లాగిన్, ఇట్లా చెప్తాం. ఓకే, ఇట్లా రాసి అతనికి ఆ టికెట్లో క్లోజ్ చేసేస్తావు, లేదంటే మెయిల్లో పెట్టి, వాడు మెయిల్ పెట్టింటే మెయిల్లో పెట్టి క్లోజ్ చేస్తావు, టీమ్ చాట్లో పింగ్ చేసి టీమ్ చాట్లో పెట్టి క్లోజ్ చేస్తావు. ఇప్పుడు మీరు లాగిన్ ఇచ్చిన తర్వాత ఆ యూజర్ ఏం చేస్తాడు, ఆ లాగిన్ ఏం చేస్తాడు, ఆ మేనేజరు వాళ్ళ ఎంప్లాయీకి ఇస్తాడు, బాబు నీకు లాగిన్ వచ్చింది, పర్మిషన్ సర్వర్ పైన చెక్ చేసుకోమంటాడు. దెన్ వాట్ దట్ ఎంప్లాయీ విల్ డూ, విల్ ట్రై టు లాగిన్. ఓకే, నౌ SQL server login. What is the login name? Raghu. Password what we give first time password 1234. ఓకే, కనెక్ట్ అవుదాం. ఫస్ట్ టైం కనెక్ట్ అవుతుంది, ఏమవుతుంది చూడండి, ఏమొస్తుంది ఇక్కడ డిఫాల్ట్గా ఒకసారి లాగిన్ అవుతున్నాగానే ఏమొస్తుంది, పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేసుకోమని చెప్తుంది. ఎందుకంటే పాస్వర్డ్ ఇచ్చింది ఎవరు, డిబిఏ. డిబిఏ ఇచ్చిన పాస్వర్డ్ అప్లికేషన్ వాళ్ళు అదే పాస్వర్డ్ వాడచ్చా? మనం ఇచ్చిన పాస్వర్డ్ అప్లికేషన్స్ అదే వాడకూడదు. ఎందుకంటే ఆ పాస్వర్డ్ వేరే వాళ్ళకి తెలిసినట్టే కదా. మన పాస్వర్డ్ ఒకరు వాడే పాస్వర్డ్ ఒకటి తెలిసిందంటే దట్ ఈస్ ఇంటిగ్రిటీ ఇష్యూ. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఆ లాగిన్ యూజర్ రఘు అనే ఏం చేస్తాడు, అతను పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేసుకుంటాడు. నీ పాస్వర్డ్ 12345. ఓకే, 12345. నేను జస్ట్ ఊరికే మీకు టెస్టింగ్ కోసం చూపిస్తున్నా. అక్కడ వాడు ఇష్టం వచ్చింది పెట్టుకుంటాడు. 5 పెట్టిన తర్వాత ఇప్పుడు ఎవరు కనెక్ట్ అయినారు, మనం క్రియేట్ చేసిన రఘు అనే లాగిన్, ఈ జస్ట్ ఎంటర్ ఇంటూ ద సర్వర్. ఓకే, ఈ జస్ట్ ఎంటర్ ఇంటూ ద సర్వర్. ఓకే, ఇప్పుడుకి అతనికి ఏం సర్వర్లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత అతను గమ్ము ఉంటాడా, సర్వర్ కనెక్ట్ అయిపోయింది, ఇవన్నీ ఎక్స్పెండ్ చేస్తాడు. ఎక్స్పెండ్ చేస్తే టక్క 4 డేటాబేస్ కనిపించినాయి. ఓకే, అసలు ఫస్ట్ ఈ కనెక్ట్ అవుతున్నా లేదు చూస్తాడు, ఇట్లా క్లిక్ చేస్తాడు, యాక్సెస్ నో, యాక్సెస్ నో, యాక్సెస్ ఈస్ దేర్, యాక్సెస్ నో. అతను ఏం చేస్తాడు, ఇమీడియట్ గా నాకు అన్ని ఇది పని చేయట్లేదు, ఓన్లీ సుధీర్ డేటాబేస్ పని చేస్తుంది, నాకు సుధీర్ డేటాబేస్ ఒకటి అవుతుంది పని చేస్తుందని వాళ్ళ మేనేజర్కి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాడు. ఓకే, ఎందుకంటే ఒకవేళ అతనికి తెలుసు నా డేటాబేస్ ఇదే, కొంతమంది అప్లికేషన్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళకి తెలుసు ఈ సర్వర్లో ఈ డేటాబేస్ మాత్రం మాది, కోరో డేటాబేస్లో వేరే టీం వాళ్ళు అని వాళ్ళకి తెలుసు. సో దెన్ వాళ్ళకి తెలిసి ఉంటే వాళ్ళు నీ దగ్గర రారు. వాడు ఏం చేస్తాడు, మళ్ళీ మేనేజర్ దగ్గరికి పోతాడు. మేనేజర్ ఏం చెప్తున్నారే బాబు నీకు ఆ పర్మిషన్ ఇవ్వాల్సిందే, ఒకదానికే చాలు, నీకు ఆ పర్మిషన్ ఉంటుంది, వేరే డేటాబేస్ నువ్వు టచ్ చేయబాకని చెప్తుంది. సో దెన్ హీ విల్ జస్ట్ యాక్సెస్ దట్ సుధీర్ డేటాబేస్. ఆ సుధీర్ డేటాబేస్లో ఏం చేయాలనుకుంటే అది చేస్తుంది. అప్పుడు మళ్ళీ ఏం చేస్తాడో, పని చేస్తుంది కదా, టేబుల్స్ అన్ని యాక్సెస్ చేస్తాడు, అన్ని చూస్తాడు. కొన్ని రోజుల తర్వాత ఏం చేస్తాడు, ఆఫ్టర్ ఫ్యూ డేస్, ఆఫ్టర్ 1 month, he will try to modify something. Okay, he will try to change something, like he just see ఏదైనా టేబుల్ క్రియేట్ చేయడం కానీ ఏదైనా చేయాలని చూస్తాడు. ఓకే, ఇట్లా రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి ఇంకేదో చేయాలని చూస్తాడు. ఓకే, అప్పుడు ఏంటంటే యాక్సెస్ డీనే వస్తుంది. ఇప్పుడు చూడు, ఇది ఇనిషియల్ సైజ్ వచ్చేసి 3 ఉంది, అతను 10 పెట్టాలని చూస్తాడు. ఓకే, లెట్ మీ ట్రై యాక్సెస్ తీసుకుంటాడు, 10 పెట్టాలని చూసుకుంటాడు. ఏమొచ్చింది, యూజర్ డ నాట్ హ్యావ్ ఎ పర్మిషన్ టు ఆల్టర్ డేటాబేస్ వచ్చిందా, ఏం ఎర్రర్ వచ్చింది,
పర్మిషన్స్ లేవు నీకు అని వస్తుంది. అప్పుడు ఏం చేస్తాడు మళ్ళీ యూజర్ స్క్రీన్ షాట్ తీసేసి నాకు ఈ పర్మిషన్స్ లేవని చెప్తాడు. అప్పుడు నువ్వు చెప్తావు బాబు నీకు ఓన్లీ చూడడానికి మాత్రం పర్మిషన్స్ ఉంది, నువ్వు ఏం చేయడానికి లేదు. ఒకవేళ నీకు ఇంకేదైనా పర్మిషన్స్ కావాలంటే నువ్వు యూ ప్లీజ్ సబ్మిట్ ఏ రిక్వెస్ట్ ఆర్ యూ సబ్మిట్ ఏ రిక్వెస్ట్ టు మీ అండ్ సెండ్ మీ ఎ మెయిల్ సో దట్ అకార్డింగ్లీ ఐ విల్ మ్యాప్ ద పర్మిషన్స్ అని చెప్తారు మీరు. లేదు బై మిస్టేక్లో ఇక్కడ ఏం చేస్తారో మీరు క్రియేట్ చేసేటప్పుడే వాడు ఏం చేస్తారంటే కామాలు పెట్టేసి ఓకే సుధీర్ టెస్ట్ అని పెట్టుంటాడు. మీరు లాగిన్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు పర్మిషన్ ఒక డేటాబేస్కే ఇస్తారు, ఈ ఇంకొక డేటాబేస్కి ఇవ్వరు. మన సైడ్ మిస్టేక్ ఉంటుంది కొన్నిసార్లు, మనం వచ్చిన రిక్వెస్ట్ని కంప్లీట్గా చదవకుండా ఓకే హాఫ్గా చదివేసి ఈ ఒక డేటాబేస్ పర్మిషన్ ఇచ్చేసి ఐఎమ్ డన్ క్లిక్ చెక్ అంటారు. వాడు ఏం చేస్తాడు సుధీర్ అనే డేటాబేస్ చెక్ చేస్తాడు, మళ్ళీ సుధీర్ టెస్ట్కి పర్మిషన్ లేదని నీ దగ్గర ఎట్లా వస్తాడు. అప్పుడు నువ్వు మళ్ళీ ఏం చేయాలా వెరిఫై చేసి నీ సర్వర్లోకి వెళ్ళి అంటే ఇతను లాగిన్ వదిలేసి ఓకే నువ్వు మళ్ళీ వెళ్ళి ఈ రఘు అనే డేటాబేస్కి వెళ్ళి అసలు వీళ్ళకి ఏం పర్మిషన్స్ మ్యాప్ చేసినావు ప్రాపర్టీస్లోకి వెళ్ళి ఈ యూజర్ మ్యాపింగ్లోకి వెళ్తే యూ కెన్ సీ ఓన్లీ యూ గివెన్ పర్మిషన్ టు సుధీర్. ఓకే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి నువ్వు సుధీర్ టెస్ట్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ గివ్ ద పర్మిషన్ టిక్ క్లిక్ ఓకే. సో అప్పుడు రెండింటికి పర్మిషన్స్ ఇస్తావు, దెన్ యూ విల్ ఆస్క్ దట్ గాయ్ టు టెస్ట్ అగైన్. ఓకే బాబు ఇప్పుడు నీకు సుధీర్ టెస్ట్గా రెండింటికి పర్మిషన్ ఇచ్చాను చూసుకోమని చెప్తే సుధీర్ టెస్ట్ ఈజ్ యాక్సెసింగ్ అండ్ సుధీర్ ఈజ్ యాక్సెసింగ్ అండ్ అదర్ డేటాబేసెస్ హీ విల్ నాట్ యాక్సెస్. సో ఎంతవరకు పర్మిషన్స్ కావాలో అంతవరకే పర్మిషన్స్ ఇస్తాం మనం. దట్ ఈస్ హౌ సెక్యూరిటీ. సో ఎనీ డౌట్ ఆన్ దిస్? సీక్వెల్ లాగిన్ క్రియేట్ చేయడం ఏదైనా డౌట్ ఉందా? ఓకే గుడ్. కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే సీక్వెల్ సర్వర్ ప్రాపర్టీస్లో ఓకే లెట్ మీ డిస్కనెక్ట్ దిస్. ఓకే సీక్వెల్ సర్వర్ ప్రాపర్టీస్లో యూ ఎన్షూర్ ఇన్ ద సెక్యూరిటీస్ యూ ఎన్షూర్ సీక్వెల్ సర్వర్ అండ్ విండోస్ అథెంటికేషన్ మోడ్ ఇది రెండు సెలెక్ట్ అయి ఉండాలి. కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే బై డిఫాల్ట్గా ఇది ఒకటే సెలెక్ట్ అయి ఉంటుంది. ఓకే ఇవి రెండు ఈ సెకండ్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ అయి ఉండాలి, సీక్వెల్ సర్వర్ అండ్ విండోస్ అకౌంట్. అంటే సీక్వెల్ సర్వర్ లాగిన్ అయినా విండోస్ లాగిన్ అయినా కనెక్ట్ కావాలి అని సెలెక్ట్ చేయాలి. నువ్వు ఇది పెట్టావు అనుకో ఓన్లీ విండోస్ లాగిన్ మాత్రమే కనెక్ట్ అవుతారు, సీక్వెల్ లాగిన్ కనెక్ట్ కాదు. ఓకే సో ఎప్పుడైనా సరే యూ షుడ్ సెలెక్ట్ దిస్ సెకండ్ ఆప్షన్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ మిక్స్డ్ మోడ్ అథెంటికేషన్. సీక్వెల్ సర్వర్ అండ్ విండోస్ రెండు ఉంటాయి కాబట్టి దీన్ని మనం మిక్స్డ్ మోడ్ అథెంటికేషన్ అంటారు. సో మీరు చేసిన ఇన్స్టాలేషన్ని ఒకసారి వెరిఫై చేసుకోండి. ఓకే ఈ సర్వర్ మీద జస్ట్ రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి ఓకే ప్రాపర్టీస్లోకి వెళ్ళి యూ జస్ట్ వెరిఫై, గో టు ద సెక్యూరిటీస్ అండ్ వెరిఫై ఈ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ అయ్యిందా, ఈ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ అయ్యిందా. బై డిఫాల్ట్ ఇదే ఒకటే సెలెక్ట్ అయి ఉంటుంది. మీరు ఇది సెలెక్ట్ చేసి ఓకే చేసిన తర్వాత ఇమీడియట్గా తీసుకోదు అది. ఒకసారి రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి రీస్టార్ట్ చేయాలి మీరు. ఒకవేళ మీరు విండోస్ నుంచి సీక్వెల్ సర్వర్కి మారుతున్నారంటే రీస్టార్ట్ చేయండి, చేంజ్ చేసి టిక్ చేసి ఓకే తర్వాత రీస్టార్ట్ చేస్తేనే అది అప్లికేబుల్ అవుతుంది. ఓకే సో ఇప్పుడు నేను మీకు ఓన్లీ సీక్వెల్ లాగిన్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూపించాను, ఆ లాగిన్కి కావాల్సిన యూజర్ మ్యాపింగ్స్ చూపించాను. ఇది జస్ట్ ఓవరాల్గా బయటది. ఓకే దీని తర్వాత నేను మీకు విండోస్ లాగిన్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూపిస్తాను. ఓకే విండోస్ లాగిన్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూపిస్తాను. ఓకే ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, విండోస్ లాగిన్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మనము ఎవరున్నారు టీంలో ఓకే విండోస్ లాగిన్ వచ్చేసి క్రియేట్ చేయాలంటే మీకు సేమ్ రిక్వెస్ట్ ఇస్తాడు అతను. ఓకే ఇదే రిక్వెస్ట్ ఇచ్చినాడు బట్ ఇక్కడ సీక్వెల్ లాగిన్ ప్లేస్లో విండోస్ లాగిన్ అంటాడు. ఓకే సర్వర్ నేమ్ అశోక్, లాగిన్ నేమ్ వచ్చేసి ఏం పెడతాడంటే లాగిన్ నేము శ్రీకాంత్ అనుకుందాం. ఓకే లాగిన్ నేమ్ శ్రీకాంత్. ఓకే సో యూజర్ మ్యాపింగ్ వచ్చేసి ఈసారి ఈ రెండు కాకుండా డిఫరెంట్ యూజర్ పెట్టుకుందాం. డెల్ అనుకుందాం, డెల్ ఉంది కదా మనకి, డెల్ అనుకుందాం. డెల్ అండ్ అశోక్ ఇవ్వాలి. సో ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి మనం క్రియేట్ చేయబోయే లాగిన్ ఏంటి,
విండోస్ లాగిన్. ఓకే, విండోస్ లాగిన్. ఈ విండోస్ లాగిన్ మీరు క్రియేట్ చేయాలి అంటే అసలు ఫస్ట్ ఈ పేరు విండోస్లో క్రియేట్ అయి ఉండాలి. ఓకే, విండోస్లో క్రియేట్ అయి ఉంటేనే మీకు మ్యాప్ అవుతుంది. చూడండి, ఈ ఈ బటన్ ఉంది కదా మీకు, విండోస్ బటన్ పైన స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది. స్టార్ట్ బటన్ పైన రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి కంప్యూటర్ మేనేజ్మెంట్ క్లిక్ చేసి, ఓకే, దెన్ ఇక్కడ యూజర్స్ అండ్ గ్రూప్స్ అనే ఆప్షన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, యూజర్స్ అండ్ గ్రూప్స్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ గో టు ద యూజర్స్ అండ్ వెరిఫై. నేను తీసేస్తాను ఇక్కడ, ఒక నిమిషం. ఇక్కడ వెరిఫై చేయి, శ్రీకాంత్ అని ఇది కూడా తీసేస్తాను. శ్రీకాంత్ అనే లాగిన్ ఇక్కడ ఉందా లేదా వెరిఫై చేయండి. ఓకే, ఇక్కడ లేదు అంటే, ఓకే, ఇక్కడ లేదు అంటే మీరు డైరెక్ట్గా శ్రీకాంత్ అనే లాగిన్, ఓకే, శ్రీకాంత్ అనే యూజరు విండోస్ లెవెల్లో లేదు. ఓకే, దేర్ ఈస్ నో శ్రీకాంత్ లాగిన్ ఎట్ ఎ విండోస్ లెవెల్. ప్లీజ్ చెక్ విత్ ఎ విండోస్ టీమ్ టు క్రియేట్ ఏ విండోస్ లాగిన్. ఓకే, నువ్వు ఈ లాగిన్ క్రియేట్ చేయాలంటే, ఓకే, విండోస్ లాగిన్ నువ్వు క్రియేట్ చేయాలంటే దేర్ ఈజ్ ఏ విండోస్ టీమ్ డిపెండెన్సీ. ఎవరి డిపెండెన్సీ ఉంటుంది? విండోస్ టీమ్. విండోస్ టీమ్ ఆర్ ఎస్సీఏ టీమ్, వీ కెన్ ఆల్సో కాల్ వింటల్ టీమ్. ఒక్కొక్క కంపెనీలో ఒక్కొక్కలాగా పిలుస్తారు వాళ్ళని, ఒక్కొక్క టీం ఒక్కొక్కలాగా చెప్తారు వాళ్ళని. ఓకే, సో ఐఎమ్ మెన్షనింగ్ 3 నేమ్స్. డిపెండెన్సీ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఫస్ట్ లాగిన్ వచ్చేసి నీకు విండోస్ లెవెల్లో క్రియేట్ కావాలి. ఓకే, ఇప్పుడు ఒక్క నిమిషం, లెట్ మీ గో అగైన్. ఓకే, లెట్ మీ గో అగైన్. రైట్ క్లిక్ ఆన్ ద విండోస్ సింబల్, go to the computer management, go to the logins and users, go to the users, just verify here no Shrikant name present. సో నువ్వు ఇది స్క్రీన్ షాట్ తీసి నీకు ఎవడైతే రిక్వెస్ట్ చేస్తారో అడిగి పెట్టి, అరే బాబు, సిన్స్ దెర్ ఈస్ నో లాగిన్ ఎట్ ఎ విండోస్ లెవెల్, సో ఐ కెనాట్ క్రియేట్ ఎ విండోస్ లాగిన్ ఫర్ ఎ SQL సర్వర్ అని మీరు పెడితే, వాడు హీ విల్ గో అండ్ చెక్ విత్ ఎస్ఏ టీమ్. అప్పుడు ఎస్ఏ టీమ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తుంది. యాజ్ ఎ DBA యూ డు నాట్ హ్యావ్ పర్మిషన్ టు క్రియేట్ ఎట్ ఎ విండోస్ లెవెల్. యూ విల్ నాట్ హ్యావ్ యాక్సెస్. ఓకే, ఇన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ యూ విల్ నాట్ హ్యావ్ పర్మిషన్ టు క్రియేట్ ఏ లాగిన్ ఎట్ ఎ విండోస్ లెవెల్. నువ్వేం చేయాలంటే వెంటలో వాడు అప్లికేషన్ ఒకటి చెప్పి వెంటలో ఒకటి చెప్తే, వెంటలో అప్లికేషన్ ఒకటి వెంటలో ఒకటి చెక్ చేసుకొని వాడు ఫస్ట్ ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తాడు. న్యూ యూజర్ శ్రీకాంత్ అని ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తాడు. శ్రీకాంత్ క్రియేట్ చేసి పాస్వర్డ్ కూడా ఇక్కడే ఇవ్వాలా, 1 2 3 4. ఓకే, 1 2 3 4. ఇక్కడ కూడా సేమ్ మనం పెట్టచ్చమ్మా, యూజర్ మస్ట్ చేంజ్ ద పాస్వర్డ్ ఎట్ నెక్స్ట్ లాగిన్, ఇది పెట్టచ్చు. ఓకే, కానీ మనం పెడతలేము ప్రస్తుతానికి. పెడితే ఫస్ట్ లాగిన్ మారిపోతుంది. ఓకే, ఇక్కడ క్రియేట్ చేసినాక జస్ట్ వెరిఫై చేసి ఇక్కడ క్రియేట్ అవుతుంది. ఇక్కడ క్రియేట్ అయి ఉంటే మాత్రమే, విండోస్లో ఉండాలి, ఇక్కడ క్రియేట్ అయి ఉంటే మాత్రమే నువ్వు అప్పుడు లాగిన్స్లోకి వెళ్ళి, ఓకే, నువ్వు లాగిన్స్లోకి వెళ్ళి సర్వర్ కనెక్ట్ అవుతావు, సెక్యూరిటీలోకి వెళ్తావు, లాగిన్స్లోకి వెళ్ళి న్యూ లాగిన్ క్రియేట్ చేస్తావు. ఇప్పుడు మనం ఏ లాగిన్ క్రియేట్ చేయబోతున్నాం? విండోస్ అథెంటికేషన్ సర్చ్. ఇక్కడ సర్చ్ ఆప్షన్ మాత్రమే ఉంటుంది, టైపింగ్ ఆప్షన్ ఉండదు. సర్చ్ చేస్తావు. ఏం సర్చ్ చేస్తావు? శ్రీకాంత్. ఓకే, శ్రీకాంత్కి ముందు అశోక్ అనే డొమైన్ పేరు పెట్టాలి, ఎందుకంటే ఈ కంప్యూటర్ నేమ్ అశోక్ కాబట్టి. అశోక్ శ్రీకాంత్ చెక్ వచ్చిందా? ఇక్కడ ఉంటే అండర్లైన్తో వస్తుంది. వచ్చిన తర్వాత ఓకే చేస్తావు. దీన్ని జస్ట్ విండోస్ లెవెల్ నుంచి ఇక్కడ మ్యాప్ చేస్తావు అంతే. ఇక్కడ నువ్వు పాస్వర్డ్ ఏం ఎంట్రీ చేయాలో చూసినావా? ఎందుకు ఎంట్రీ చేయాలంటే ఈ లాగిన్ పాస్వర్డ్ సిస్టమ్ లెవెల్లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది, SQL సర్వర్లో స్టోర్ కాదు. ఇక్కడ చూసినావా ఇవన్నీ డిజేబుల్ ఉన్నాయి. ఇందాక మనం SQL అకౌంట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు నేమ్ ఇచ్చిన తర్వాత పాస్వర్డ్ ఇవన్నీ మనల్ని ఎంటర్ చేయమని చెప్పింది. కానీ విండోస్ అకౌంట్కి జస్ట్ మ్యాప్ చేస్తావు అంతే. మ్యాప్ చేసినాక నీ పని అయిపోయింది. ఇప్పుడు యూజర్ మ్యాపింగ్లోకి వెళ్ళి ఫర్ విచ్ డేటాబేసెస్ ఈ నీడ్ యాక్సెస్, ఏ డేటాబేస్కి యాక్సెస్ కావాలి అతనికి? ఫర్ శ్రీకాంత్ లాగిన్ డెల్ అండ్ అశోక్. ఇప్పుడు డెల్ మీద క్లిక్ చేస్తావు, క్లిక్ చేసేసినావు. నెక్స్ట్ అశోక్ మీద క్లిక్ చేస్తావు, టిక్ ఓకే చేసినావు. నెక్స్ట్ ఓకే కొడుతున్నాగానే
ఓకే కొడుతున్నాగానే 1 సెకండ్, ఓకే కొడుతున్నాగానే ఓకే కొడుతున్నాగానే ఇక్కడ శ్రీకాంత్ లాగిన్ క్రియేట్ అయింది. ఓకే, మీరు సింపుల్ డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ఒక లాగిన్ ముందు ఓకే బ్యాక్వర్డ్ స్లాష్ పెట్టి ఏదైనా పేరు ఉండింది అనుకో, అది సర్వర్ నేమ్. అది ఓకే సర్వర్ నేమ్, సర్వర్ నేమ్. ఒక లాగిన్ ముందు బ్యాక్వర్డ్ స్లాష్ పెట్టి ఉండిందంటే దట్ ఈస్ సర్వర్ నేమ్ అండ్ దట్ ఈస్ ఏ విండోస్ లాగిన్. ఒక లాగిన్ ముందు ఏం లేదు అనుకో, ఇట్లా ఇట్లా పేరు ఒకటే ఉన్నింది అనుకో, దట్ ఈజ్ ఏ సీక్వెల్ లాగిన్. సీక్వెల్ లాగిన్ అంటే ఈ సర్వర్ లెవెల్లో లాగిన్. ఇట్లా ఉన్నిందంటే విండోస్ లాగిన్, అంటే వింటలోల డిపెండెన్సీ ఉంటుంది దానిపైన. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాము, ఇప్పుడు శ్రీకాంత్ అనే లాగిన్తో లాగిన్ అయ్యి సేమ్ పర్మిషన్స్ వెరిఫై చేస్తాం. అర్థమైందా? సో మనం ఓపెన్ చేసేప్పుడు ఓపెన్ చేయాలి, అది ఇట్లా ఇట్లా కనెక్ట్ కావాలి. సో ఒకవేళ శ్రీకాంత్ అనే లాగిన్ నేనేం చేస్తానంటే, ఓకే శ్రీకాంత్ అనే లాగిన్ నేను ఏం చేస్తానంటే ఒకసారి మళ్ళీ రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి కంప్యూటర్ మేనేజ్మెంట్లోకి వెళ్ళి ఓకే లెట్ మీ ఓపెన్ ద కంప్యూటర్ మేనేజ్మెంట్ అగైన్. రైట్ క్లిక్, కంప్యూటర్ మేనేజ్మెంట్, యూజర్స్ అండ్ లాగిన్స్, యూజర్స్, డబుల్ క్లిక్. శ్రీకాంత్ని ఇక్కడ డిలీట్ చేస్తాను నేను. లెట్ మీ డిలీట్ ఇట్ హియర్. ఇక్కడ డిలీట్ చేసినాక ఇక్కడ పోతుందో లేదో వెరిఫై చేద్దాం. ఇక్కడ ఉంది, బట్ అది పని చేయదు. ఓకే, ఇక్కడ లాగిన్ డమ్మిగా కనిపిస్తున్నా, అది పని చేయదు. ఓకే, సేమ్ ఉంది, పని చేయదు. సో ఇక్కడ నేను డిలీట్ చేస్తాను మళ్ళీ. ఓకే, ఇక్కడ నేను మళ్ళీ డిలీట్ చేసి మీకు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూపించడానికి డిలీట్ చేస్తాను. ఓకే, సేమ్ మీకు వచ్చిన రిక్వెస్ట్ అయితే ఇదే. రిక్వెస్ట్ ఏంటి, విండోస్ లాగిన్ క్రియేట్ చేయాలి. ప్లీజ్ క్రియేట్ ఏ విండోస్ లాగిన్ ఫర్ ఎ సర్వర్ అశోక్, లాగిన్ నేమ్ ఈజ్ శ్రీకాంత్ యూజర్. ఇప్పుడు నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు, డైరెక్ట్గా ఇక్కడికి వెళ్ళేసి లాగిన్కి వెళ్ళి న్యూ లాగిన్ కొట్టి ఓకే విండోస్ కొట్టి శ్రీకాంత్ అనే పేరు ఓకే సర్చ్ కొట్టి ఓకే, లేకపోతే శ్రీకాంత్ అనే పేరు టైప్ చేస్తున్నావు. శ్రీకాంత్ అనే పేరు టైప్ చేసి సర్చ్ కొడితే మళ్ళీ అదే పాపప్ వస్తుంది, శ్రీకాంత్. ఇట్లా నువ్వు ఎంత టైప్ చేసినా రాదు, అది ఎర్రర్ వస్తూ ఉంటుంది. లేదు అశోక్ పెట్టినావు, అశోక్ ముందు పెడతావు, నీకు తెలుసు కాబట్టి ముందు పెడతావు అశోక్. ఎంత కొట్టినా ఇదే ఎర్రర్ వస్తుంటుంది నీకు. ఎందుకు ఎర్రర్ వస్తుంది తెలుసా? ఎందుకు ఎర్రర్ వస్తుంది తెలుసా? ఎందుకంటే ఈ శ్రీకాంత్ అనే లాగిన్ ఇక్కడ సర్వర్ లెవెల్లోనే లేదు ఫస్ట్. ఓకే, సర్వర్ లెవెల్లో ఉంటేనే యూజర్స్లో ఇక్కడ ఉంటేనే ఇక్కడ నీకు క్రియేట్ చేయడానికి పాసిబుల్. ఇక్కడ లేకపోతే నువ్వు క్రియేట్ చేయాలి. ఇప్పుడు చూడు, ఒకసారి నేను క్రియేట్ చేస్తాను. న్యూ యూజర్ శ్రీకాంత్, పాస్వర్డ్ 1234, పాస్వర్డ్ 1234. ఓకే, ఓకే చేస్తాను, క్లోజ్. శ్రీకాంత్ అనే పేరు క్రియేట్ అయిపోయింది. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడికి వెళ్ళి మళ్ళీ సెర్చ్ చేద్దాం. వచ్చిందా? ఇక్కడ క్రియేట్ అవుతున్నా కానీ ఇక్కడ వచ్చింది. ఓకే, యూజర్ మ్యాపింగ్ సేమ్ అశోక్ టెల్ మ్యాపింగ్ డన్. ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అంట. ఒక నిమిషం రీఫ్రెష్ చేయండి. నాకు క్రియేట్ అయిపోయింది కాబట్టి ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ వస్తుంది. ఓకే, సో క్రియేట్ అయిపోయింది, శ్రీకాంత్ లాగిన్ క్రియేట్ అయిపోయింది. సో అదే సీక్వెల్ లాగిన్ అనుకో నీకు విండోస్ టీమ్ డిపెండెన్సీ ఉండదు. సీక్వెల్ లాగిన్ అంటే యు ఆర్ హోల్ ఓనర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను సీక్వెల్ లాగిన్ ఇంకోటి క్రియేట్ చేస్తాను. న్యూ లాగిన్ సీక్వెల్ అథెంటికేషన్ క్రియేట్ చేస్తున్నా. పేరు ఏం పెట్టాలా? రాజు పెడుతున్నా. ఓకే, సీక్వెల్ లాగిన్. పాస్వర్డ్ ఇక్కడ ఇచ్చేస్తా 1234. ఇంక విండోస్తో సంబంధమే లేదు. చూడు, పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది, అన్నీ అడుగుతుంది. ఇక్కడే ఏది టైప్ చేస్తే అది తీసుకుంటుంది. నువ్వు ఏం టైప్ చేస్తే అది తీసుకుంటుంది సీక్వెల్ లాగిన్కి. బట్ విండోస్ లాగిన్కి అట్లా కాదు. ఫస్ట్ అసలు అది విండోస్లో రిజిస్టర్ అయి ఉండాలి. విండోస్ సర్వర్లో ఫస్ట్ రిజిస్టర్ అయి ఉండాలి.
సో అలా విండోస్ లాగిన్ క్రియేట్ చేస్తారు. సో ఏదైనా డౌట్ ఉందా ఇక్కడ వరకు? ఎనీ డౌట్ యూ హ్యావ్? సో ఈరోజు నేను మీకు ఏం చెప్పాను అంటే లాగిన్ అంటే ఏంటో చెప్పాను, యూజర్ అంటే ఏంటో చెప్పాను. ఓకే, దెన్ యూజర్ మ్యాపింగ్ ఎలా చేస్తారో చూపించాను. దాని తర్వాత లాగిన్స్లో విండోస్ లాగిన్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తారో చూపించాను, సీక్వెల్ లాగిన్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తారో చూపించాను. ఈ టాపిక్స్లో, ఈ 4 టాపిక్స్లో ఏమైనా డౌట్ ఉంటే చెప్పండి. దాని తర్వాత సీక్వెల్ సర్వర్ని మిక్స్డ్ మోడ్లో ఎలా పెట్టుకోవాలి. రైట్ క్లిక్, ప్రాపర్టీస్, జస్ట్ గో టు ద సెక్యూరిటీస్ అండ్ వెరిఫై what is the option selected for your server. Okay, always ensure a second option, SQL Server and Windows Authentication. ఇది సెలెక్ట్ చేసి ఓకే చేసి సీక్వెల్ సర్వర్ రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి రీస్టార్ట్ చేయండి. ఓకే, సో ఈ రోజు మనం డిస్కస్ చేసిన టాపిక్స్ ఇవి. ఓకే, ఎక్కడ వరకు వచ్చాము? విండోస్ లాగిన్ క్రియేట్ చేసే టాపిక్ దగ్గరికి వచ్చాం. ఏమైనా డౌట్ ఉందా? ఎనీ డౌట్? Am I audible to you? ఓకే, సో ఈ రోజు మనం వచ్చిన టాపిక్స్ ఇక్కడ వరకు చెప్పానమ్మా. ఈ సెక్యూరిటీలో ఇక్కడ వరకు చెప్పాను. సో రేపు ఈ లాగిన్ స్టేటస్ ఎలా చెక్ చేస్తారో, అసలు లాగిన్ ఎలా ఎనేబుల్ చేస్తారో, ఎలా డిసేబుల్ చేస్తారో అవన్నీ చెప్తా. ఇది చాలా బేసిక్స్. నేను చెప్తున్నాను కదా, 3 days వెళ్తుంది క్లాస్. 3 days వెళ్తుంది. చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. మీరు రికార్డ్ చేసుకుంటుంటే రికార్డ్ని